باللہ اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، بھاویں شکلوں صورتوں چند ہووے، کوئی مل نہیں ہوندا خدا اگے، بھاویں قارون نالوں دولت مند ہووے، تے گلیاں علم بڑیاں گل بندی نہیں، بھاویں پڑھ دیاں عمر گئی لنگ ہووے، او یارو رب انہوں پسند کردہ، قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے۔ اللہ ماشاءاللہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے آج دی اس نشست اندر جو عنوان تہاڈے سامنے ذکر کرن دا ارادہ بنیا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ معاشرے دی اصلاح تو پہلا ایک مثال اپنے ذہن اندر بٹھا لو جیڑی پوری تقریر تواڈے کام آئے گی۔ مثال ہے ایک بندے کو ایک کار ہے وہ خراب ہو گئی، ہون او چاہتا ہے کہ میری ایک کار جڑی ہے صحیح ہو جائے، انہوں اپنی گاڑی اور کار صحیح کرن واسطے چند ایک اصول اپنانے پین گے۔ سب تو پہلے نمبر تے اے اصول ہے کہ او ایک کنفرم کرے کہ او دی کار واقعی خراب ہوئی ہے یا انہوں وہم لگا ہے۔ دوسرا اصول ہے کہ اگر واقعی او دی کار خراب ہو گئی ہے تو پھر او کوئی ایسا مکینک لبے جڑا او دی کار نو صحیح کرن دی مکمل صلاحیت رکھدا ہے۔ تیسرا اصول ہے کہ پھر او دے کو لے جائے، او جڑا مکینک ہے او پھر دسے گا کہ اے دی کار وچ اے خرابیاں نے اینو دور کرنا ہے۔ تے چوتھا اصول ہے کہ وہ صحیح کرن تو بعد پھر وہ کچھ احتیاطی تدابیر دسے گا مکینک کہ اے جڑی تیری کار ہونتی ہو گئی ہے صحیح، لیکن اگر تو چاہنا ہے کہ دوبارہ خراب نہ ہوئے تو پھر اے احتیاطی تدابیر اپناندہ نہیں تو پھر خراب نہیں ہوئے۔ ہن اس مثال نو چک کے تے آپ دے معاشرے تے فٹ کر دینے ہیں۔ سب تو پہلے اے کنفرم کریے کہ معاشرہ ساڈا صحیح ہے کہ خراب ہے۔ تے میں تواڈے کولوں ہی پوچھنا تسی دسو بھلا بھی معاشرہ صحیح ہے کہ خراب ہے؟ بولو
مینوں لگدا تہاڈی طبیعت خراب ہے معاشرے دا تو پتہ نہیں طبیعت صحیح ہے نا ماشاء اللہ تو پھر بولو نہ دسو بھی معاشرہ صحیح ہے کہ خراب خراب لو جی ایک گل تے کنفرم ہوگی بھی معاشرہ خراب ہن آپاں اینوں کرنا ہے صحیح کرنا ہے کہ نہیں کرنا کرنا صحیح کرن واسطے آپاں نوں ایک انج دا بندہ چاہیدا ہے جہدے وچ معاشرے نوں صحیح کرن دی مکمل صلاحیت ہووے ہن بندہ لویے کیڑا بندہ ہے جڑا معاشرے نوں صحیح معنی چ صحیح کر سکدا ہے ہویا کی اچھا ماشاء جناب محترم مولانا حافظ ہارون یاسر بگوی حافظہ اللہ تعالی تازہ عمرہ بھی کر کے آئے نے دعا کرو اللہ پاک کے انہوں صحت والی لمبی زندگی دے تے عمرہ اللہ قبول فرمائے خطاب جڑا ہے نا وہ میں انہ دی اجازت نال پہلا کر رہا ہاں تے انہ دا خطاب اینڈ تے ہون دی ایک حکمت بھی ہے بھی تازہ کر کے آنے دعا کرن گے ماشاءاللہ تے اللہ قبول فرمائے سپیکر جڑا نا ہے صحیح ہے پر تھوڑی جی آواز کھول دیو نا تھوڑی جی کھول دیو میک بھی چنگا سو تے بس سٹینڈ ہی ماڑا جیا باقی اس کام ٹھیک ہی ہے تھوڑی جی کھول دو ذرا نا آواز آسانی رہے تے تھوڑا اگے نہیں ہو جاندے پیچھے ہوئے نا پرونے آئے نہیں تھوڑا آجو نیڑے ایتے میرے کوڑ آجو میں کچھ نہیں کہیں دا انشاءاللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ توجہ بھائی مکینک لبنا ہے کی لبنا ہے بولو مکینک لبنا ہے جیڑا معاشرے نو صحیح کرن دی پوری صلاحیت رکھدا ہے آؤ لبیے او لبے گا قرآن پاک چو کتوں لبے گا نال بولنا پینا ہے تے پھر گل بننی قرآن پاک چو لبے گا میں تواڈے سامنے آیتاں پڑھاں گا تین کنیاں تین اے تین آیتاں سنن تو بعد تے ترجمہ سنن تو بعد آپاں نو مکینک لب جائے گا کو انشاءاللہ پھر آپ دے کولو معاشرہ صحیح کرا لیں گے ذرا غور کرنا توجہ کرنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریانو ادھتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تزاندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نادل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ پاک فرماندے نے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ ضرورت اس بات دی اشد ضرورت ہے کہ تہاڈے اندر ایک گروہ ایک جماعت ایک پوری کیبنٹ ایک پوری کمیونٹی ایک پورا سیکشن الگ ہونا چاہیے چند بندیاں تے مشتمل
जिन्हां दी ड्यूटी होनी चाहिए यामुरूना बिल मारूफी व यनहौना अनिल मुनकर। वो लोकां नूं नेकी दा हुक्म दिया करन ते बुराई तो लोकां नूं रोकिया करन। उन्हां दी ड्यूटी होनी चाहिए, उन्हां दा काम यही होना चाहिए। खास एक गुरु, खास एक जमात इंज दी उम्मत मुहम्मदिया अंदर जरूर होनी चाहिए। जिवें असीं हर शोबे दे मुख्तलिफ बंदे बनाए ने, बिजली दी सलाह करन वाले अलग मकैनिक ने, मकान बनाने वाले अलग मकैनिक ने, गड्डियां ठीक करन वाले अलग मकैनिक ने, अलग अलग मकैनिक अलग अलग सिस्टम मौजूद ने। फरमाया इस तरीके दे नाल कुछ लोग इंज दे होने चाहिए ने जिन्हां दी ड्यूटी सिर्फ मुआशरे दी सलाह होए। कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास ताअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। ये जमात दा काम ये होवे लोकां नूं नेकी दा हुक्म देवे ते बुराई तो रोके। इन्हां दी ड्यूटी ते काम यही है, ये अपने बच्चियां दी दाल रोटी कमान दा काम ना करन, ये अपनी रोजी रोटी दे फिक्र करम दा काम ना करन, ये सिर्फ दावत तो तबलीग करन। तुसी सारी कौम खर्च करो, तैयार करो, इन्हां दे उत्ते लगाओ। अगर ये भी रोटियां कमान लग जाणगे फिर कौम दी सलाह कौन करेगा? अगर ये भी कारोबार कर लग जाणगे फिर कौम दा भला कौन करेगा? फिर कौम दा फायदा कौन सोचेगा? इस वास्ते एक जमात दी ड्यूटी लगाओ, एक ग्रोह दी ड्यूटी लगाओ जड़ी उम्मत दी सलाह करया करे, उम्मत दा भला करया करे। अल्लाह अल्लाह हुण ये ना कह दिया जे लो जी फिर मौलवी ये हुण की करनगे दावत तो तबलीग। कई बंदे कहते ना लो जी ये पैसे लेंदे, मौलवी पैसे लेंदे ने, मौलवी अखे बच्चे पढ़ाते हैं वो पैसे लेंदे ने, नमाज़ां पढ़ाते हैं वो पैसे लेंदे ने, तकरीरां करते हैं वो पैसे लेंदे ने। अच्छा जिहड़ा भी अल्लाह दे दीन दा काम करे उन्होंने पैसे नहीं लेने चाहिए। हुण जिहड़ा मस्जिद बनाता है, मस्जिद अल्लाह दा घर होया कि ना होया, ते मिस्त्री फिर पैसे क्यों लैंदे? आ जिहड़ा बिजली दा काम करदा अल्लाह दे घर च, घर तो अल्लाह का ही है ना, फिर काम तो अल्लाह का ही होया ना, दीन का ही होया, फिर वो तो पैसे लेंदा है। होर कोई शोभा पैसे लेंदा नज़र नहीं आता। सिर्फ ये बेचारे एडे ही कमज़ोर ने, ये तुहानूं कहिंदे कुछ नहीं। इस वास्ते हर बंदे ने अपनी तोप मौलवियां वाली सीधी की है। अल्लाह अल्लाह तो हो आपकी ड्यूटी है, आप इनकी खिदमत करें और ये मुआशरे की खिदमत करें। आपके बच्चों को दीन पढ़ाएं, आपके बच्चों को इस काबिल बनाएं कि वो आपके लिए दुआएं करने वाले बन जाएं। ये इनकी ड्यूटी है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदरात दे मोहतरम। मैं किताब अंदर वाक़या पढ़िया, हज़रत मौलाना कारी अब्दुर्रहमान सुदैस हाफिज़हुल्लाह ताला जड़े इस वक्त हरमैन शरीफ दे रईस ने। पहले हरमैन शरीफ दे रईस हुंदे सन शेख इब्ने बाज रहिमहुल्लाह। जदों शेख इब्ने बाज रहिमहुल्लाह हरमैन शरीफ दे रईस सन, मुफ्ती आदम सन, उन्हां दिनां दे अंदर शेख सुदैस साहब नवे नवे खाना काबा दे इमाम बन के आए। नमाज तरावी अंदर कुरान पढ़िया करते सन, गलतियां बड़ियां ज़्यादा करते सन, अटकना बड़ियां ज़्यादा करदियां सन। किसी हासद ने जाके मुफ्ती आदम नूं शिकायत लगाई, है शेख इब्ने बाज जी, शेख सुदैस नूं कुरान याद कोई नहीं, इन्हां दा कुछ सोचो ना। उन्हें शेख सुदैस नूं बुलाया,
بلا کے فرمان لگے میں اج تو بعد تہاڈی تنخواہ وچ اینے ریال دا اضافہ کردا پیا واں 5000 ریال دا یا 2000 ریال دا کنی بھی تنخواہ دا میں تہاڈی تنخواہ اندر اضافہ کردا پیا واں اللہ اللہ میں قربان جاواں او حاسد کہن لگا اے شیخ صاحب کی پہ کر دیو انہاں نے اٹکنا بڑیاں نے غلطیاں بڑیاں نے منزل یاد نہیں تسی تنخواہ ودائی جاندے ہو دسن دا مقصد تو دائے سی انہاں نے سودے تو لا دیتا جائے گا تے حضرت شیخ ابن باز فرماندے نے مینوں لگدا ہے شیخ صاحب نو کوئی گھریلو پریشانی ہے گھریلو پریشانی دی وجہ تو قرآن دی منزل یاد نہیں کر سکدے لہذا آج تو بعد تنخواہ انہاں دی میں ودا دیتی ہے انہاں دی ٹینشن مک جائے گی قرآن یاد ہو جائے گا قرآن یاد کر لگ جان گے جدو روزی روٹی دا فکر نہیں رہے گا اسی جدو روزی روٹی اگر اے لوگ اپنیاں روزیاں روٹیاں دا فکر کرنگے تو پھر معاشرت اصلاح کون کرے گا اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کر دے جانا درا فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ایک جماعت دی ڈیوٹی لاؤ امت دی اصلاح دا کم کرے اللہ ہون امت دی ڈیوٹی لگ گئی ہے ہون اگلی آیت سن لو اے سورہ آل عمران دی آیت نمبر 104 ہے ہون آیت نمبر 110 پڑھئے اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ فرمایا کائنات دسی بہترین امت ہو پہلے امت دی ڈیوٹی لائی ہون جدی آپ ڈیوٹی لائی ہے اس امت نو آکھے ہے کنتم خیر امہ مفسرین فرماتے ہیں یا تو اس سے پوری امت محمدیہ مراد ہے یا اس سے وہ امت مراد ہے جس کا پچھلی آیت میں ذکر آیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ امہ اتیا کیا کنتم خیر امہ تسی بہترین امت ہو تاری ڈیوٹی کیے تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَہُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ نیکی دا حکم دندے ہو برائی تو روک دیو تے اللہ پاک تے مان لے کے آم دے ہو و یارو اس مسئلے دا تے تانو سارے انو پتا ہے سب تو پہلا اللہ دی ذات تے مان لے کے آنا ہے باقی سارے عمل بعد وچ کرنے نے لیکن اگر قرآن پاک دی صحت تے غور کرو اللہ پاک نے اپنی ذات تے مان لے آن دا ذکر بعد وچ کیتا ہے تے لوکانو نیکی دا حکم دینا تے برائی تو روکنا اے دا اللہ نے ذکر پہلے کیتا ہے اللہ پاک دسنا چاہتے نے دعوت و تبلیغ کڈا بڑا کام ہے اللہ دسنا چاہتے نے معاشرے دی اصلاح کرنا کڈا بڑا کام ہے اللہ نے قربان جاواں ہون تیسری آیت تے غور کرنا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نادر ہونے والا قرآن حضرت موسیٰ پیغمبر دا دور ادھر توجہ رکھنا بندہ لبن لگا دے میں کہنے کے لبن لگا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور پاک ہے جنہ لوگاں نے جناب موسیٰ پیغمبر دا کلمہ پڑھے ہے اللہ اللہ کر دے پینے اللہ نے یاد پہ کر دینے نیکی دیاں گلاں پہ کر دینے بیٹھے ہوئے سارے رل کے تے کوڑوں دی ایک دنیا دار لنگ پیا کوڑوں دی ایک پیسے والا بندہ لگ پیا کوڑوں دی ایک جناب بڑا امیر ترین تے بڑا رئیس بندہ دنیا دار لنگیا حضرات محترم انہیں جناب سر تے تاج پایا سونے دا ہاتھ چ گوٹھیاں پائیاں سونے دیاں کنگن پائے سونے دے تے ہار بھی پائے سونے دے تے گھوڑے اتے چڑھے آیا ہے 5-7 گھوڑے ادھر نے 5-7 گھوڑے ادھر نے 5-7 گھوڑے پیچھے نے ٹپ 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 کردہ جو کوڑوں دی لنگیا جدو اللہ والے آندے کوڑوں دی لنگیا تے دنیا دار نو ویغ کے دین داران دا ہاں نکل گیا ہائے ہائے
कदी कदी हाँ निकल जाती बंदा वड्डी सारी गड्डी लंघी वेख जाए ना एडी सारी लैंड क्रूजर V8 होवे ते बंदा सड़क के किनारे खड़ा होवे ते कोड़ों लंघ जाए तो कई बंदे का हाँ निकल जाता हाय साडे कोल ही ये होनी चाहिए फिर वो तब कहता या अल्लाह सानू भी इंज दी दे दे ते फिर कहता चल जे नहीं देनी तो इंज दी ते थल्ले ही दे दे पता नहीं की कुछ कह जाते हाँ कई बंदियां दी हाँ वज जाती हाय इन्ने पैसे इन्नियां गड्डियां वो हाँ निकल गई जो उन्होंने दी आ निकली ते लगे फिसलन लगे सोने दी चमक वाल जान ते जनाब दिल मायलों लग पिया दुनिया वाल दौलत वाल पैसे वाल ते जदों उन्हां दा मैलान दिल दा दुनिया वाल होण लगा ते विच बैठे सन मकैनिक विच बैठे सन मुआशरे नूं संभालण वाले विच बैठे सन गिरदियां नूं संभालण वाले वो छेती छेती बोले कुरान कहंदा है वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म वैलकुम सवाबुल्लाह खैरुल लिमन आमना व अमिला सालिहा वला युलक्काहा इल्ला साबिरून फखसफना बिही व बिदारिल अर्दा व मा काना लहुम मिन फियतिन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह ओ ना क्या घबराओ ना विच इलम वाले बैठे सन इलम वाले छेती छेती बोले और टेंशन ना लो ओ घबराओ ना और दिल छोटा ना करो एदा सोना आरजी है एदी टिप 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 आरजी है एदी शानो शौकत आरजी है अज मुकी अज नहीं ते कल मुकी कल नहीं ते परसों मुकी एदे कोल जो कुछ सब कुछ मुक जाना है ते जड़ियां जनता दियां गल्लां मूसा पैगंबर करदे ने खालिदीना फीहा ओ मुकनियां ही कोई नहीं वो हमेशा वास्ते ने जदों अल्लाह वालियां ने सलाह कीती ते ओही गल सच्ची हुई हजे चंद दिन नहीं गुजरे कुरान कहंदा फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्दा अल्लाह पाक ने कारून ओदियां दौलतां ते सोने ते चांदी ते खजाने समेत जमीन विच तनसा दिता जदों जमीन विच गरक होया ना उदों बोल के कहंदे ने अस्बहल्लज़ीना तमन्नौ मकानहु बिल अम्स ओए चंगी गल है ओए बच गए हां ओए शुक्र होया है बच गए हां ओए शुक्र होया है बच गए हां जे किते ओदन करून दे नाल रल जांदे अज असीं भी तबाह हो जांदे जे किते असीं ओदे सोने दी चमक वेख के ओदे मगर लग जांदे अज ओदे नाल असीं भी तबाह बर्बाद ते गरक हो जांदे फिर ओ भजे भजे आए उलमा दे कोल ते आके उन्हां नूं कहंदे ने असीं तुहाडा शुक्रिया अदा करना चाहने हां तुसीं फिसलदियां नूं संभाल के ते सानूं जन्नत दे रस्ते ते पा छड्डिया है ऐ उलमाए कराम हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आपने हमें सोने की चमक से बचाया और हमें उस जन्नत का रास्ता दिखाया जो हमेशा के लिए है जिसका वादा हमारे साथ मूसा पैगंबर ने किया मकैनिक लब गया मकैनिक बोलो मकैनिक लब गया कुरान कहंदा वक़ाल लज़ीना ऊतुल इल्म ओ जदों बहकन लगे ते उन्हां नूं संभालिया उलमा ने किन्ना ने बोलो उलमा ने माशरे नूं जड़े बंदे ने सही करना है उन्हों कहते ने आलिम की कहते ने सारे बोलो कुछ ही बोलो जड़ा जड़ा घरों रोटी खा के बोले उन्होंने की कहते ने आलिम एक हुंदा आलम एक हुंदा आलिम आलम कौन हुंदा है फिर कदी बयान करांगे बस आधे लफ्ज़ां च जी समझ लो भी आलम आलम लुहार हुंदा है हैं क्यों जी हज़रत और आलिम आलिम की गल हो रही आलिम कौन है अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदराब तेजी वकार गौर कर दे जाना दराब
आलिम आलिम कौन हुंदा है? मुआशरे नूं जिन्हें सही करना, जिहदे अंदर मुकम्मल सलाहियत है मुआशरे नूं सही करन दी। जिवें मकैनिक के जिहदे अंदर सलाहियत है कार नूं सही करन दी, इवें आलिम है जिहदे विच सलाहियत है मुआशरे नूं सही करन दी। लेकिन हर आलिम कोले सलाहियत कोई नहीं। उस आलिम कोले जिहदे विच तीन, बल्कि मैं ते कहांगा आलिम हुंदा ही वो है जिहदे विच तीन खूबियां। किन्नियां खूबियां बोलदे नहीं? तीन खूबियां किहड़ियां किहड़ियां? सब तो पहली खूबी जिहड़ा अल्लाह आलिम हुंदा कौन है? जिहड़ा अल्लाह दी वही दे इल्म नूं जानदा होवे, अल्लाह दी वही दे इल्म नूं मनदा होवे, अल्लाह दे वही दे इल्म दे उत्ते अमल करदा होवे। है निक्कियां निक्कियां गल्लां ने पर पल्ले बन लो, याद कर लो। ए तीन तमगे जिहदे विच होणगे वो असल विच आलिम है। जिहदे विच ना तिन्नां विचों एक भी घट है उहदे नेड़े नहीं जे लगना। कई आलिम जिहदे ने वो अल्लाह दे दीन दे इल्म नूं, अल्लाह दी वही दे इल्म नूं, मैं अल्लाह दी वही दा इल्म इस वास्ते बोल रहा क्योंकि अल्लाह की वही का इल्म एक कुरान है, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है। जिस बंदे को अल्लाह दी वही बाद इंदे बंदे ने उन्हां को अल्लाह दी वही दा इल्म मौजूद है, लेकिन अल्लाह दे वही दे इल्म नूं मनदे कोई नहीं। इल्म है उन्हां दे कोल, बड़ा बड़ा इल्म है हजरात मोहतरम, है उन्हां दे कोल इल्म, लेकिन अल्लाह दे वही दे इल्म नूं मनदे कोई नहीं। उन्हां इल्म पढ़िया है अपने पेट वास्ते, उन्हां इल्म हासिल कीता है अपनियां कुर्सियां वास्ते, उन्हां इल्म हासिल कीता अपनियां दिहाड़ियां लाण वास्ते, अल्लाह पेट वास्ते या हलवे दी प्लेट वास्ते। लिहाजा अल्लाह दी वही दा इल्म जानदा होवे नंबर एक, अल्लाह दी वही दा इल्म मनदा भी होवे। जिहदे विच दो खूबियां ओदे मगर भी नहीं जे लगना, ओदे कोल भी नहीं जे बहना, किहदे मगर लगना है? अल्लाह दी वही दे इल्म ते अमल भी करदा होवे। बहुत सारे जिहदे आलिम तुहानूं मिल जाणगे जिहड़े अल्लाह दी वही दा इल्म जानदे भी ने, मनदे भी ने, अमल कोई नहीं करदे। किते ना किते तुहानूं धोखा दे जाएगा। जिहदा बंदा तीन खूबियां पल्ले बन लो, अल्लाह दी वही दा इल्म जानदा होवे, मनदा होवे, ओहदे ते अमल करदा होवे, जिहदे विच तीन खूबियां ने वो मुआशरे दी सलाह करेगा, दूजा नहीं कर सकदा। दुकानां बड़ियां ने, ढिंगशा चले जाओ ते अपना अपने नेड़े चले जाओ ते इधर तलवंडी चले जाओ ते खुडियां चले जाओ ते उधर ठींगमुड़ चले जाओ ते कसूर चले जाओ। तुहानूं कई मकैनिकां दीयां दुकानां नजर आणगियां, मकैनिकां दी दुकानां दी पूरी लाइन लगी हुई है, लेकिन सारे चज दे मकैनिक नहीं, ये सारे रोटी इकट्ठी करन बैठे ने, ये बेचारे अपनी अपनी दिहाड़ी कमान बैठे ने। इन्हां विचों कोई एक दा चज दा मकैनिक होएगा। इवें हज़रात मोहतरम हर बंदा आलिम नहीं हुंदा। जिन्हें टोपी सोहनी लई होवे वो आलिम नहीं हुंदा, जिन्हें जनाब सलूका वड्डा सारा पाया होवे वो आलिम नहीं हुंदा, जिन्हें पग वड्डी सारी सिर ते लई होवे वो आलिम नहीं हुंदा। बच 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 ए ना होवे तैनूं आपदे आप दे पग दे वलां विच लवेट के लै जाए, जिहड़ा लम्मी सारी खूंडी फड़ के तुरिया फिरदा होवे, बच किते ना होवे खूंडी फंज पा के तैनूं लै ना जाए। ख्याल करी किते जिहदे मगर ना कि ना समझे दी कार वड्डी है ते वड्डा मौलवी है, हो सकदा है तैनूं डिग्गी विच बंद करके ले जाए। आलिम टोपियों वाले नहीं होते, आलिम सिर्फ चश्मे वाले नहीं होते, आलिम लंबे लंबे जुब्बे वाले नहीं होते, आलिम बड़ी बड़ी पग्गों वाले नहीं होते। पल्ले बन ले, दिल दियां तख्तियां ते लिख के ले जा, धियां भैणां भी याद कर लैन, मेरे वीर भी याद कर लैन। तीन निशानियां जिहदे विच मौजूद ने, ओदे सिर ते निक्की जी टोपी होवे ते चज नाल वाल भी वाहे होण ते भावें ना वाहे होण, कपड़े भी सादे जे पाए होण, गड्डी होवे ते भावें ना होवे, कोठी होवे ते भावें ना होवे, कार होवे ते भावें ना होवे। इल्म किसी चीज का मोहताज नहीं है। जिसके पास इल्म आ गया समझ लो उसके पास गाड़ियां आ गई, जिसके पास इल्म आ गया समझ लो उसके पास कोठियां आ गई। और कोठियां दी की हसीयत है ते कारां दी की हसीयत है। अल्लाह दी वही दा इल्म जिहड़ा सिख जाए, ओनू पढ़न लग जाए, ओदे ते ईमान लेके आ जाए, ओदे ते अमल कर लग जाए, अल्लाह दी कसमें करोड़ां गड्डियां दी जुत्तियां दे कुर्बान कीतियां जा सकदियां ने। गड्डियां दी की हसीयत, गड्डियां दी की हसीयत है। जिहदे कोल अल्लाह दी वही दा इल्म आ गया
ओए अल्लाह दी कसमें गड्डियां तो दी जुत्ती च रुलदियां फिरदियां। इसलिए अपना मेयार बदलो, पहचानो कि कौन है मकैन। साडा माशरा सीधा तां ही तो नहीं हुंदा पिया जदों गड्डी लैके उहदे कोल जानी है, जिन्हों पता ही कोई नहीं तो गड्डी किवें सही होनी। असी माशरा सही करान लैके ही उन्हां कोल जाने जिन्हां बेचारिਆਂ ਨੂੰ पता ही नहीं। जिहड़े रोजी नूं धक्का ला के बैठे ने वो आपको कैसे माशरा सही करके बताएं। इस वास्ते मकैनिक लभ गया, मकैनिक लभ गया। बोलो मकैनिक लभ्या कि नहीं लभ्या? लभ गया कि नहीं लभ्या? आ हुण इहदे कोल चलीए ते इहदे कोल जाके ते माशरा सही कराइए। अल्लाह 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 मैं आलिम नहीं हाँ, मैं उलमा दियां जुत्तियां चुकन वाला वां, मैं आलिम नहीं हाँ, मैं ते सिर्फ तालिब इल्म हाँ। हज़रात मोहतरम मैनू बुलाया गया है ते मैं तुहाडे सामने थोड़ा जिहा सबक सुना देना वा, दस देना वा अपने माशरे विच किहड़ियां किहड़ियां खराबियां ने। जिवें मकैनिक दस दिंदा है कि गड्डी विच किहड़ियां किहड़ियां खराबियां ने, इवें मैं तुहानू दस देना वा अपने माशरे विच किहड़ियां किहड़ियां खराबियां ने। फिर दूर किवें होणगियां तरीका भी मैं तुहानू दस देना वा। जरा तवज्जो नाल सुनना। जे मैं कोलों दसां ते फिर भी मैं मुजरम हां, कोलों गल नहीं करनी, नबी पाक दे फरमान चो गल करनी है। हदीस पाक ते गौर करना। सुनन इब्ने माजा किताबुल फितन बाबुल उकूबात, रावी दा नाम सैयदना हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला बयान करदे ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन साडे कोलों दी गुजरे ते नबी पाक ने वेख्या चंद नौजवान, बहुत जवान नौजवान इधर वेखो, नौजवान बैठे ने, नौजवान माशाअल्लाह बाबा नजर आ रहे ने, नौजवान बैठे हुए ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। आका फरमाते ने या माशरल मुहाजिरीना, ऐ मुहाजिरीन दे नौजवानों, जी महबूब पैगंबर हुक्म फरमाओ। मेरे आका फरमाते ने पांच खराबियां जिस माशरे विच आ जाणगियां, मैं दुआ करना तुहाडे विच नान। नबी पाक ने मुहाशिरीओं नूं, उन्हां नूं मुहाजिरीन दी जमात ने दुआ दी, मैं दुआ करना तुहाडे विच नान, अल्लाह दी पनाह विच तुहानूं लैना तुहाडे विच नान। लेकिन जिस कौम विच पांच खराबियां आ जाणगियां उस कौम खराब हो जाएगी, उहदे ते अल्लाह दे अज़ाब नाज़िल हो जाणगे। महबूबा किहड़ियां किहड़ियां? सब तो पहली बुराई नबी पाक ने खराबी बयान फरमाई। फरमाया जिस मुआशरे दे लोगां दे अंदर ज़िना हो जाएगा, इतना हो जाएगा हत्ता योलेनू बिगा, हत्ता के ज़िना ऐलानिया किया जाएगा। तुसी कहोगे मौलाना ऐ ते गल समझ विच नहीं आई, ऐलानिया ते ज़िना कोई नहीं हुंदा पिया। तुसी कहंदे ऐलानिया ज़िना किया जाएगा। पहले ज़िना दी डेफिनेशन समझो, ज़िना किनू क्या जांदा है। हदीस पाक पे गौर कीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आका फरमाते ने अखां दा ज़िना वेखना है, कन्नां दा ज़िना सुनना है, ते ज़बान दा ज़िना ज़िना वालियां गल्लां करना है, पैरां दा ज़िना गुनाह वाले रस्ते ते चल के जाना है। वल फरजु युसद्दिकु ज़ालिका व युकज़्ज़िबुहु, इंसान दी शर्मगाह ते सिर्फ इन्हां चीज़ां दी तस्दीक कर दिए। ज़बान दा ज़िना ज़िना वालियां गल्लां करना, अखां दा ज़िना ज़िना वालियां हरकत देखना। अज नौजवाना दी महफिल विच बैठ जाओ, अज टिकटॉक खोल के वेख लाओ, अज फेसबुक ते चेक कर लाओ, बड़े बड़े व्लॉगरां नूं वेख लाओ, ये गल्लां इंज दियां करनगे, इन्हां दियां गल्लां चों ज़िना दी बदबू आएगी। इशारे इंज दे करनगे, इन्हां दे इशारियां चों ज़िना दी बदबू आएगी। इंज दियां चीज़ां वखाणगे, इन्हां दियां चीज़ां दे विचों ज़िना दी बदबू आएगी। इंज दे रस्ते ते जाणगे जिन्हां रस्तियां तो ज़िना दी बदबू आएगी। यही फरमाया है हत्ता योलेनू बिगा, ऐलानिया तौर ते ज़िना किया जाएगा। ज़िना के इशारे सरेआम किए जाते हैं, अख मटक्का सरेआम किया जा रहा है, ज़बान चो ज़िना दियां बातां ते जुमले ते कसे आराम दल जा रहे हैं। हत्ता योलेनू बिहा, अल्लाह अल्लाह दूसरा माना है बनता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कायनात दे लोगों, उन्हां लोगां दे अंदर ज़िना ऐलानिया तौर ते कीता जाएगा। बड़ी अदराते दी वकार, बड़ी मादरत नाल मैं मजबूर हाँ, मैनू मजबूरन कई गल्लां तुहाडे सामने शेयर करनियां पै रहीआं ने। राती शादी हो गई है ते सुबह दुल्हे नूं ओहदे यारां ही बिठा लिया है। हाँ दस ना रात दी रुदाद की है, दुल्हन नूं ओहदियां सहेलियां बिठा लिया है। हाँ दस ना रात दी रुदाद की है। इधर दुल्हा लग पिया दसदा है, उधर
تبدلن لگ پئی دس دیے خلوت کے معاملات لوگوں کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں حتیٰ یولنو بیگا اللہ اللہ چلے جاؤ تھانے دے اندر جیلہ دے اندر حوالار دے اندر اور لوگ فخر نال دستے نے میں زنا کر کے آیا ہاں میں انج کر کے آیا ہاں لوگ زنا کو زنا سمجھتے نہیں ہیں لوگ برائی کو برائی سمجھتے نہیں ہیں زنا اڈام ہو چکے ہے فرمایا حتیٰ یولنو بیا زنا دیاں مثالہ ایڈیاں عجیب نے میں 4 سال 5 سال پہلے دی بات ہوئے گی یا اس تو کچھ زیادہ یا کم میں کالا شاہ کاکو جا رہا سانسی کسی پروگرام تھے ایک پولیس والے نے گھڑی نوں جناب روکن دا اشارہ کیتا اسی روکیا کہنے لگا جی میں فلاں جگہ تے جانا میں نال لے جاؤ انہوں سے بٹھا لیا سفر کر دے گئے چپ کر کے بیٹھے ساندھ میں کہا چلو کو گل ہو جائے میں کہا جی تو اڈا پبلک نال بڑا رابطہ رہندا ہے دسو خپل آج کل دنیا دا کی حال ہے وہ کہندا مولانا تانوں کیڑیاں کیڑیاں گلاں دسیے معاشرے دا حال ہے وے اسی کچھ دن پہلا ایک جدا بندہ پکڑ کے لے کے آئے ہاں جڑا سکی اپنی بیٹی نال زنا کردا رہا ہے زنا کی عجیب و غریب مثالیں ہیں 8 سالہ بچی نال زنا 6 سالہ بچی دا ریب بیٹی نال زنا بہن نال زنا میں کی آکھاں تانوں کی بیان کراں تے کی نہ کراں فرمایا حتیٰ یولنو بیا زنام ہو جائے گا محبوبہ پھر کی ہوئے گا میری آقا فرماتے نے جس قوم دے لوگاں دے اندر زنام ہو جائے گا اس قوم دے لوگاں وچ پیٹ دیاں بیماریاں عام ہو جان گیاں پیٹ دیاں بیماریاں ان معاشرے دے وچ عام ہو جان گیاں میڈیکل دی رپورٹ دے مطابق اس وقت پیٹ دیاں بیماریاں ساڑے معاشرے دے اندر خطرناک حد تک پھیل چکیاں نے خطرناک حد تک پھیل جان دا مطلب ہے ہر دوجہ تیجہ بندہ پیٹ دی بیماری وچ مبتلا ہے کوئی بہانہ پانی پیا بنا دا ہے پانی خراب ہو گئے نے وہ کہندہ ہوا خراب ہو گئی ہے وہ کہندہ آب و ہوا بدل گئی ہے اے کیوں نہیں جے کہندے ساڑیاں عادتاں بدل گئیاں نے حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے انسانوں نے اسی چھپڑ سے انسانوں نے اسی چشمے سے اسی جاڑ سے پانی پیا ہے جہاں سے بکری پانی پیتی تھی وہاں سے انسان پانی پیتے تھے جہاں سے جانور پانی پیتے تھے وہاں سے انسان پانی پیتے تھے کوئی بیماری نہیں سی اور روڑا پانی دا نہیں اور روڑا آب و ہوا دا نہیں روڑا ہے کہ میرے تیرے نظریات میرے تیرے اخلاق برے ہو چکے قصور پانی دا قصور آب و ہوا دا تیرا تے پھر گناہ ہی کوئی اللہ 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 اے بیماری ساڑے معاشرے نو کھوکھلا کر دی پئی اس معاشری اس بیماری تو بچنا ہے کہ نہیں بچنا آؤ اے دا حل سوچی حل کی اے مکے گی کمیں اے دا پہلا حل قرآن چ سارا کچھ ہے گا یار قرآن بیان کر دا پہلا حل پتا کی اللہ تسی تھکتا نہیں گیا اچھے کر کے ہاتھ کڑے کرو میں نے پتا لگے کیڑے کیڑے تھک گئے ہیں سبحان اللہ پیار کیتا ہے تڑنا گسا تے نہیں کر دے اللہ اللہ توجہ کرنا قدر آپ تیزی وقار غور کر دے جانا پہلا حل فرمایا بَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اے مسلمان عورتوں اپنیاں نظرانیویاں کر لو اپنیاں نظرانیویاں کر لو اپنے وجود دی حفاظت کر لو وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ تے اپنی زینت لوکاں دے سامنے دار نہ کرو اپنی خوبصورتی لوکاں نو نہ دکھاؤ انج دا برقع پہنیا کرنی میری بہنے انج دا برقع پایا کر پتہ ہی نہ لگے کوئی جوان لڑکی جا رہی ہے یا کوئی بوڑھی عورت جا رہی ہے لیکن میں کیڑیاں گلاں ایتھے تے برقعے ہی ایڈے خوبصورت بنے پین ایتھے تے سکاف ہی ایڈے سونے چل پین ایتھے تے نقاب کرن والیاں چادراں ہی ایڈیاں سونیاں بن گئی ایتھے تے نقابیاں ہی ایڈیاں سونیاں بن گئیاں نے کہ عورت نے برقع پایا ہوئے اور برقع ہی اس قسم دا
پتا ہے کہ ہر ویکھن والا بندہ مائل ہوندا جا رہا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ نہیں میری یہ پہنا برقے دا مقصد سی تو زینت چھپائیں تو برقہ ہی زیب و زینت اللہ بنا لیا کھول کے کن سن لے میری یہ بینانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینا نہیں اس جہان اتے صدا بیٹھ نہیں رہنا نہیں اج یا کل موت سری اتے آئی یا اللہ اللہ توجہ کرنا پھر ایک اللہ حکم وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ زینت ظاہر نہ کرو تیاں پہنا چاندیاں نے کہ سب تو پہلے پنڈ وچ نما فیشن بھی میں کران تے میرے علاق چوکے ویکھی بھی کوئی نہ اینج تے نہیں ہو سکتا کیلے تو چھلکا لتھیا پیا ہوئے تے مکھیاں تے آنے ہی آنے کاکروچ تے آنے ہی آنے گندے کیڑے تے پینے ہی پینے جے تو پورا برکے دندر اپنے آپ نو اسلامی طریقے دے مطابق رکھیں کون ہے تیرے نظر چوکے ویکھنا رہا اللہ اللہ میں قربان جاما تے پھر حکم کلا بی بیاں نو نہیں دیتا اگے فرمایا بَكُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ مردہ نو حکم دیتا ہے تُسیں اپنیاں نظرانیاں کر لو آنکھاں چک کر کے نے ویکھیا کر نوجوانا اپنیاں نظرانیاں کر لیا کر لوکا دیا تیاں پہنے نہ تکیا کر لوکا دیا بہو بیٹیاں نہ تکیا کر مسجد وچ نماز دے ٹیم دا تینو پتہ ہوئے نہ ہوئے سکول دی چھٹی دا ٹیم یاد رکھنا ہے یونیورسٹی دی چھٹی دا ٹیم یاد رکھنا ہے کالجان دی چھٹی دا ٹیم یاد رکھنا ہے نماز دا ترجمہ تینو آوے نہ ہوئے رکشیاں دے نمبر یاد کردہ پھرنا ہے موٹر سیکلان دے نمبر نوٹ کردہ پھرنا ہے فلاں رکشے تے فلاں لڑکی جام دیئے فلاں نمبر موٹر سیکل تے فلاں لڑکی جام دیئے اینے بجے فلاں لڑکی نو چھٹی ہوں دیئے رکشیاں دا مغرہ کرنا ہے اے کمڑیا کدی اس گلو تے غور کیتا ہی ممکن ہے جڑے رکشے دا نمبر تو نوٹ کیتا ہے تے جڑے رکشے تے تیری پہن جان دیئے ہو سکتا ہے او دا بھی کسی نے نمبر نوٹ کیتا ہوئے تیریاں عزتاں نے باقیاں دیں عزتاں کوئی نہیں تیریاں بیٹیاں نے باقیاں دیاں بیٹیاں کوئی نہیں تیری بہن ہے باقیاں دیاں بہناں کوئی نہیں انج نہ کر اگر اپنی عزت بچانا چاہنا ہے پھر اپنی آنکھ تو لوکاں دی عزتاں بچایا کر اللہ لائے پہلا حکم ہے ہدیتی عمل کر لو زنا ادھا مک جائے جدو مرد نے عورت وال نہیں ویکھنا تے عورت نے مرد وال نہیں ویکھنا روڑا تے مک جانا ہے اللہ اللہ تے دوسرا صدے باب کیے اگر برائی مکانا چاند دو زنا والی معاشرے چو تے دوجہ کام کیڑا کرنا ہے دوجہ کام میں کرنا ہے مرد تی عورت کدی بھی خلوت اختیار ایک سیکنڈ دی خلوت بھی اختیار نہ کرے مرد اور عورت ایک سیکنڈ کی خلوت مرد اور عورت کی اختیار کرنا انجی ہے کہ جی میں دوواں دے امام تے ایٹم بم ڈگ پہ ہے کدی کوئی مرد عورت دو جنہ دا کوئی ساڑھا بھی عجیب صاحب ہے ہی نہیں اسی کدی بہتی کئی تیاں پہنا نو ویکھیا ہے او مولویاں آگے سر ڈاک کے لیا جی پیار دے دو جی پیار دے دو کہا پیار کہا پیار کئی کہتا تو تواڈی پیتی ہی لگ دی دے دے کہا پیار ہو کہا پیار کہاں لکھا یہ حدیث نہیں ہے نبی پاک کی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا نبی پاک نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی غیر عورت کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور سر تے ہاتھ رکھ دیتا ہاتھ تے لا دیتا شیخ الحدیث و تفسیر مولانا عبدالسلام بھٹوی رحمت اللہ علیہ سے یہی مسئلہ پوچھا گیا تھا انہوں نے کہا یہ بالکل درست نہیں ہے اللہ کے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی غیرت مند نہیں تھا اور نبی پاک علیہ السلام امت کے روحانی باپ تھے لیکن اس کے باوجود اپنے پوری زندگی میں کبھی کسی غیر عورت کے ہاتھ کو ہاتھ تک نہیں لگا اسی جو مرضیاں سانو اجازت نہیں ہے کہ کسی غیر عورت پیار دین دی گردن والی وہ سر نو ہاتھ لگے نہ ہر دروازہ بند کرو اللہ 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 سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی گزا بھی یار
गुस्सा भी आ रहा है कि नहीं है? थोड़ा थोड़ा बीपी हाई हो रहा है कि नहीं? खैर सल्ला है। अल्लाह 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 तवज्जो करना दरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। ओए नौजवाना दूजा काम करना ते तीजा केड़ा करना है। हजरात मोहतरम इन्हां नौजवानां नूं कट्ठियां करिया करो, इन्हां नूं मजलिसां विच बिठा के ते लतीफे ना सुनाया करो। और मेरे नबी दी मजलिस इंज दी मजलिस है, मेरे नबी दी मजलिस विच कोई हसदा नहीं सी। सहाबा नुकरां च सिर दे के रोया करदे सन, सहाबा अखां चों हंझू बाया करदे सन, नौजवान भी रोंदे जा करदे सन। इन्हां नौजवानां नूं बिठाया करो, इन्हां नूं हदीसां सुनाया करो। जिन्हां हदीसां विच ज़िना दी वईद मेरे नबी ने बयान की थी, फरमाया ला यज़्नी ज़ानी हीना यज़्नी व हुवा मुमिनुन। फरमाया जदों कोई बंदा ज़िना करदा मोमिन रहिंदा ही नहीं। इमाम दा कुर्ता लथ जांदा है, इमाम दी कमीज उहदे जिस्म तो लथ जांदी है। नौजवाना अपने रूह दी कमीज नूं पाक रखिया कर। आई ना मेरे पैगंबर दे कोल एक खातून है, गर्ज कर दिए तहिरनी या रसूल अल्लाह, तहिरनी या रसूल अल्लाह, तहिरनी या रसूल अल्लाह। मैनू पाक कर दियो सोनिया, मैनू पाक कर दियो, मैं बदकारी कर बैठी हाँ, मैं जिना कर बैठी हाँ। फरमाया बीबी बच्चे नू जन्म देवें फिर आवी। उन्हें बच्चे नू जन्म दिता फिर आई ते हाथ विच रोटी दा छोटा जा टुकड़ा पकड़ाया। महबूबा वेखो ना बच्चा हुण खाना खाण जोगा हो गया है। तहिरनी या रसूल अल्लाह, सोने मैनू पाक, मैनू डर लगदा है किते मैनू मौत ना आ जावे ते मैं रब दी अदालत अंदर इंज ना पेश होवां, मालिक दे सामने अपनी रूह नू दागदार लैके ना जावां, अपने दामन नू दागदार लैके ना जावा। मैं चाहनिया मैनू पाक कर दियो ताकि मैं अपने रब दे सामने जावा ते अपने दामन नू साफ लैके जावा। जवाना रात दियां तरीकियां विच प्लैनगा करन वालिया, ये सोचिया कर मौत दा पता नहीं केड़े वेले सदा जाना है ते रब दे सामने जा कपड़े पाक लैके जा, अल्लाह दी अदालत विच पेश हो, रूह पाकीज़ा ते पवित्र लै करके जा। जिंदगी दा कोई पता नहीं केड़े वेले मुक जावे। ख्वाब दे गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आंखों खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बोते पे फूला है तू। जब जवानी डलेगी तो पछताएगा, फिर यूं रोने रुलाने से क्या फायदा। आँख खोलो आँख खोलो आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। मेरी और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने पाक ते नाज़रन वाला अल्लाह दा कुरान फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून साढ़े भाई इकराम साहब मुखलस बंदे ने, मैं हिसाब लाया है सीधे जी ते मुखलस जे बंदे ने। इन्हां इत्थे तुहाडे नेड़े ही कोई टाउन है, उहदे अंदर हरम है, हरम सिटी, उहदे विच इन्हां थां लई है ते उत्थे हुण अल्लाह दा घर बनना है, मस्जिद बननी है। कहो इंशाअल्लाह। ते केड़ा जवान है जिहड़ा तुहाडे विच इब्तिदा करके कवे जी अल्लाह दे घर च पहला हिस्सा मेरा पैगा ते 1000 इट मैं देंगा। पहला जवान पहला भाई केड़ा जरा दसो। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक बरकत दे। माशाअल्लाह। लो जी है इब्तिदा हो गई नेकी दे काम दी। उधर एक मौलाना टोपी सिर ते लई हुई, अल्लाह पाक इन्हूं जज़ा दे।
लियाओ माशाअल्लाह। अच्छा 1000 इट भी ना केड़ा बंदा जिहड़ा 1000 इट दा वादा करदा, दसो बई, जल्दी करो माशाअल्लाह, अल्लाह पाक बरकत दे। तुहानू पता है मसा, हाँ जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, की नाम मेरे भाई दा? काजी महमूद साहब, पता ही है भाई जान, तुहानू पता ही है माशाअल्लाह। 10,000 रुपया है। यकीन जानो ये अल्लाह दे घर जेड़े ने ना, अल्लाह दे घर तुहाडे दोस्तां दे तावन नाल ही चलदे। ते वेखो मैं क्या करना कि बंदे नू कबर च सौण नू जिन्नी की जगह लभदी ना, नमाज भी तकरीबन बंदा उन्नी की थां ते पढ़दा, और बहुता नहीं तो कम अज कम उन्नी थां दे पैसे जिंदगी विच अल्लाह दे घर नू जरूर दिया करो, ताकि उन्नी थां ते नमाज पढ़न वाला पढ़े, तानू कबर च सवाल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला इन्ना नाशिअतल लैलि हिय अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला। दिल ना छोटा करिया करो अल्लाह दे घर वास्ते, दिल वड्डा। हदीस पाक विच आउंदा है भी पाक औरतां विच खुतबा देण वास्ते जांदे ते हज़रत बिलाल इंज करके ना, इंज करके झोली करके टुरे फिरदे, इंज करके झोली करके टुरे फिरदे ते फरमांदे नबी पाक तसद्दकना या माशर निसाई तसद्दकना, और तो सदका करो, अल्लाह के रस्ते में खर्च करो, मर्दो अल्लाह के रस्ते में खर्च करो। सुबहान अल्लाह, इंज झोली अड्ड के मंगना है मेरे बिलाल दी सुन्नत है। सानू कोई रौला नहीं, असी अल्लाह के घर वास्ते मंगने, सानू शर्मा कादियां, असी तो अल्लाह के घर वास्ते मंगने, मंगते असी मंगते हैं अल्लाह के घर वास्ते मंगने, तो अल्लाह की ज़ात ते भरोसा करके मंगने। नाम आका जहाँ भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा, ज़ौक़ ही ज़ौक़ सीनों में भर जाएगा, सारी महफ़िल में जलवे लपक जाएंगे, हम अकेले मदीना निकल जाएंगे, और गलियों में कसदन भटक जाएंगे, ऐ मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए दास्ताने हरम मुझको यूं मत सुना, दास्ताने हरम मुझको यूं मत सुना, बात बढ़ी जाएगी दिल मचल जाएगा, बात बढ़ी जाएगी दिल मचल जाएगा, मेरे मोहतात आंसू छलक जाएंगे, है मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए दास्ताने हरम मुझको यूं मत सुना, बात बढ़ जाएगी, बात बढ़ जाएगी दिल मचल जाएगा, मेरे मोहतात आंसू छलक जाएंगे, हम अकेले मदीना निकल जाएंगे, और गलियों में कसदन भटक जाएंगे।
اللہ پاک سانو بار بار مدینے لے جائے مک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار ہیں شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار ہیں روح ماؤ بینکم تو پڑھ درا قرآن وچ ایڈی شان والیاں دے شک نہ کر ایمان وچ ایڈی شان والیاں دے شک نہ کر ایمان وچ تیرے وصال نال سائیں دے وقت گئے گزار ہیں تیرے وصال نال سائیں دے وقت گئے گزار ہیں سونے کملی والے دے او سونے رشتہ دار ہیں اللہ پاک